नमस्कार मु सुप्रिया। संसद रे लगातार भाव में अचलावस्था जारी रही। पहलगाम प्रसंग आरंभ करी एसआईआर पर्यंत अनेक प्रसंग को नहीं विरोधी दल सरकार को घेरुछंती एवं जहा फल रे गोटे अचलावस्था देखा मिलूची। आज से प्रकार दृश्य रही संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा। आम सहित राजनैतिक समीक्षक विजय साहू रही। विजय बाबू मु जानिया को चाहूची जे संसद रे मौसुमी अधिवेशन एमती हम बोली गोटे आशा रहुला कि कारण ता पूर्वर जो सब घटनावली सब थिला मौसुमी अधिवेशन ए प्रकार स्थिति हम बोली गोटे स्वाभाविकता कि आमे जदि पूर्व शासन गुड़िक देखा आज्ञा जिते भी विरोधी दल मान भल प्रसंग आसी सरकार उपरे आक्रमण करने आज्ञा सरकारी दल भी यही प्रसंग को एड़ाई निजर योजना करिछि। तेणु यही सेशन पूरापूरी हम कि नाही आज्ञा ता उपरे तो बहु विशेषज्ञ मत थिला एवं संदेह थिला। आज्ञा ओके आज्ञा विजय सर जो कथा आपण कहले जे समस्त प्राय संदेह थिला एवं एटा बहुत गोटे लंबा सेशन भी नुहे मात्र 21 सिटिंग रही 32 दिन सेशन भितरे एई भितरे सबुठ इम्पोर्टेंट कथा थिला जे पहलगाम रो प्रसंग ता से प्रसंग सरू सरू पुणी बिहार रे एसआईआर प्रसंग वर्तमान सरकार को कोठी सबुठ अड़ुआ हेची जोथि पई गोटे संसद रे स्वाभाविकता फेरी पारुनी। सरकार मूल अड़ुआ हेची उपराष्ट्रपति इस्तीफा। आज्ञा कारण यहाँ एत आकस्मिक होती समस्ते संदेह प्रकाश करुचंती। आज्ञा जो उपराष्ट्रपति सरकार को समस्त प्रकार सहयोग करते एवं पब्लिकली ये समर्थन करुले सदन भीतर तो समर्थन करुले एवं विरोधी मुह को चुप करुले पब्लिकली भी से बहुत भोकाल थिले। तेणु तांकर सेशन आरंभ होगा दिन हठात इस्तीफा एटा सरकारी दल को भी सरकारी दल अर्थ प्रधानमंत्री गृहमंत्री संघ नेता ये 3-4 जन को छाड़देले अन्य समस्त को आश्चर्य करिछि। किंतु सेमाने जानी थे किसी गोटा हम उपराष्ट्रपति जीवे ही जीवे से इस्तीफा दिंतु बहिष्कार कर ये योजना हठात है ये योजना जहाँ बर्तमान सब तथ्य आसूची 5-6 मास तलू आरंभ हो जाइछला। अच्छा एही सेशन रे ता देखा जिबार थिला एवं एटा गोटे प्रॉपर टाइमिंग को जदि आमे देखिबा जेमति विजय सर आपण कहिले जे वर्तमान रो सबुठु बड़ खबर होची उपराष्ट्रपति का आकस्मिक इस्तीफा किंतु 2 मास तळे हमको सबुठु बड़ खबर लागुथिला जे पहलगाम रे आतंकी हमला आतंकी धरा न पड़िबा ऑपरेशन सिंदूर एवं सीज फेयर संपर्क रे अमेरिकार प्रेसिडेंट बारंबार कहिबा ने तांकर हस्तक्षेप सीजफायर अस्त्र विरति हैला बोली कहिबा बा युद्ध विरति हैला बोली कहिबा ए प्रसंग गुरुत्व थिला। तार किछि दिन परे आउ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आसीगला बिहार रो एसआईआर एवं ए सब प्रसंग को आहुरी गोटे रोचक खबर आसीगला उपराष्ट्रपति किंतु विरोधी वर्तमान को प्रसंग को लेकर विशेष भाव में गुरुत्व दौरान को प्रसंग रे फसिकी रहिसंती विरोधी मु जानिबा को चाहूची। आज प्रोसीडिंग जदि देखा आज एसआईआर प्रश्न उठीला हाउस चली 5 मिनिट पर हाउस बंद हो जाइए बाहर से सांबादिक को भेटी आप जो पूर्वर पचार समस्त आशा करते पहलगाम घटनाटी प्रथम आलोचना हम किंतु केतेबेले जदि सरकार यही विषय आलोचना करने कथा ताहले स्वतंत्र अधिवेशन डाकी पारि थांते ताको एप्रिल 21 एवं जुलाई 21 मे जून माने 3 मास बीती गलाड़ी
ତେଣୁ ଲୋକ ବି ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର କୁ ଛାଡିଲେ। ତଥାପି ସରକାର ଭୟ ଭିତରେ ଥିଲେ, କାରଣ ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ବି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସରକାରୀ ପକ୍ଷ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ, ସାମରିକ ବିଭାଗର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ, ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ, ପୁଣି ସେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ୟାକୁ କିଭଳି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆକ୍ରମଣଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହବ। ସେଇ ଦିଗରୁ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଭଏଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ 2-3 ଦିନ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରାପ ରେ ପଡିଗଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନଥିଲା, କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ, ସରକାର ତାର ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ବାକି କଥା ବାହାରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେଭଳି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଭଳି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବିରୋଧୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ବା ତାଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଛିଡା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା ନୁହଁ, ମାନେ ଜୟରାମ ରମେଶଙ୍କର ଯଦି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ତାକୁ କିଛିଟା କରେକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ସେ ଦରକାର ନଥିଲା। ଏବଂ 2-3 ଦିନ ଗଲା, ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ମୋଦି ବି ତାଙ୍କର ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ନ୍ୟୁଜ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ମକଦ୍ଦମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଆ ସହିତ ଲିଙ୍କ ରାଫେଲ ଡିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ମାନେ କେତେ କେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ଏଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ୱାଶ ଆଉଟ୍ ହବ ଏଇ ସେସନ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏସଆଇଆର କୁ ନେଇକରି କେତେ ଗମ୍ଭୀର ବିରୋଧୀ ବୋଲିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ତେଜସ୍ୱୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ବୟକଟ କରାଯିବ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବୟକଟ କରାଯିବା ଭଳି ବିହାର ନିର୍ବାଚନ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସଂସଦର ଏ ସେସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ଏସଆଇଆର କୁ? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଯେମିତି ସରକାରୀ ଦଳର ବିରୋଧୀ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆସିକିରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଦେଶୀ ଆସି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆସି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ନାଗରିକ କାହାକୁ ଅଟକଉନୁ। ମାନେ ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ, ତମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ରିପ୍ଲାଇ ଦବ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ଶୁଣାଣି କରିବେ। ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିବୃତ୍ତି ଦଉଛ, ହୁଏତ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ କହିଥିଲେ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତା। କହିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ କୌଣସି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ଲେବୁଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭୋଟର ତାଲିକା କରନ୍ତି, ଆଇଦର ଭେରିଫିକେସନ କରନ୍ତୁ ବା ମାନେ ଆଡିସନ କରନ୍ତୁ ବା ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ କୌଣସି ଚେମ୍ବରରେ ସରକାରୀ ଚେମ୍ବରରେ ବସି ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକାରୁ ଦେଖିକିରି ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କାଲି ବୋଧେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକା ଭେରିଫାଇ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ହବା କଥା। 28 ତାରିଖ ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ମେଜର ଯୋଉ ଭୋଟର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥାନ୍ତା ସେମାନେ ବାଦ ପଡିବେ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା, ତା ଉପରେ ଜୋର ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ବର୍ଜନ କଲେ ଏବେ ସରକାର କଣ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ ନା। ବିଜୟ ସାର୍, ବର୍ଜନର ଇତିହାସ କଣ ଅଛି କି? ସାମୂହିକ ବର୍ଜନର ଇତିହାସ
मोर धारणा ହଁ केवल ब्रिटिश पीरियड रे ଆଜ୍ଞା बोधे जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आरंभ हला ହୁଁ एवं फास्ट निर्वाचन है जो आमर जी भी से अधिकार दौले लेजिस्लेटिव असेंबली जो आमर ଆଜ୍ଞା थिला ହୁଁ 1921 रे ହୁଁ गांधीजी आम असहयोग आंदोलन को जीवा ହୁଁ आम निर्वाचन को अंशग्रहण करवानी ହୁଁ केवल से गोटे निर्वाचन रे इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इंडियन नेशनल कांग्रेस गोटे मंच हर थिला वर्जन होता ହୁଁ आउ केबे वर्जन हैनी एपरिक जरूरी परिस्थिति बेले भी ହୁଁ नेता माने जो माने जेल तो पशिगले किंतु ହୁଁ वर्जन करिया पूर्व वर्जन करवा ହୁଁ प्रश्न आसीनी ଆଜ୍ଞା एपरिक बिहार रे भी जो ଆଜ୍ଞା जरूरी परिस्थिति आरंभ हैनी ହୁଁ गुजरात एवं बिहार आंदोलन चली ହୁଁ बिहार रे वर्जन माने विधानसभा वर्जन करतु इस्तीफा दिंतु ऑटोमेटिकली सरकार भांगी कारण सरकार इस्तीफा दाबी करते कि मुख्यमंत्री राजी हेलेनी तो बड़ धरण आंदोलन है प्रत्येक एमएलए को घरे अटका जाइए छात्र युवक माने बड़ धरण आंदोलन कर इस्तीफा प्रश्न आसला 318 जन रु मात्र 42 जन इस्तीफा देते पुणी किसी फेरई ने केवल इस्तीफा होता गुजरात रे प्रथम तो गुजरात आंदोलन है किंतु इस्तीफा है पुणी से चिमन भाई पटेल क्षमता को आसिले से गोटा स्वतंत्र आलोचना केमती पेंच पांच करके आसिले किंतु सेमती गोटे विराट बड़ इतिहास नाही आज्ञा विजय सर आपण कहले जे प्रारंभिक सेशन रो प्रारंभिक 3 दिन उपराष्ट्रपति इस्तीफा प्रसंग रे विरोधी फसी गले किंतु जदि संदेह रहुची एवं इस्तीफा रहस्य घेर रे अछि ताहले विरोधी ए प्रसंग चर्चा करथिले गोटे कारण ए गोटे संवैधानिक संकट रो प्रसंग जदि संवैधानिक पदवी रो थिबा लोक कोनोसी चापग्रस्त होइकरी छाडुची पदवी ताले से प्रसंग मध्य विरोधी को पई गुरुत्व रखुची देश पई गुरुत्व रखुनी की नहीं अवश्य अग्रह करि देले मुलतवी प्रस्ताव मध्य एक्सेप्ट कले नहीं आज्ञा हमें अज्यूम करि नबा हां उपराष्ट्रपति असंतुष्ट थिले एवं सरकार विरुद्ध रे विभिन्न स्थान रे असंतोष प्रकाश करते यही इश्यूटा को हैंडल जदि विरोधी करि पारि थांते जदि से इस्तीफा देवाई चाहूँगी भी बहिष्कार करने चाहूँगी आडभाइस दे पारे जे बहिष्कार पर्यंत आपण रुहतु रहिले निज पक्ष तो जो विरुद्ध रे आसी था इम्पिचमेंट से तो निज पक्ष रखी था ना तेणु सेटा विरोधी भी लाभजनक होता एवं जी भी इस्तीफा देले भी सम्मानजनक होता किंतु बर्तमान जहाँ से इस्तीफा देले 5 दिन है कौन पत्ता नहीं पब्लिकली किसी कहूना जहाँ सब गुजब आसूची एवं ये माने समस्त गुजब छड़ा किसी नुह आज तो बाहर बोधे पेगासस ये करूला माने पेगासस द्वारा धरा पड़िचंती किछि सरकार का विरोध प्रसंग उठौथिबे काय तेणु ताकर जो कंप्यूटर रूम जो प्रथम कोन सीज करा जाय आज्ञा सीज करा जाय पूरा घर करिना तेणु आदर विरोधी फायदा कोन हला अच्छा एवं मन रखा दरकार माने बीजेपी गोटे संगठित दल सत्य होइतिबो सर ताले सांघातिक जे संवैधानिक पदवी रथिबा लोकन को मध्य सरकार जदि गुइंदा व्यवस्था द्वारा तांको कथा सुनुचंती कि तांको विषय रे रिपोर्ट रखुचंती ये मध्य सांघातिक देश परिप्रेक्षी रे नहीं सेहि पई तो माने माने यार सॉफ्टवेयर आनिथिले माने इस्राएल सॉफ्टवेयर आनिथिले इटा तो बारंबार प्रश्न आसी एवं सुप्रीम कोर्ट रे भी केस होइछि केस पड़ी रही पर्यंत किसी तार फैसला हैनी इे सुप्रीम कोर्ट कहूँ राइट टू प्राइवेसी किंतु प्राइवेसी को समस्ते
ସରକାର ଖର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ଦିଗ। ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କେବଳ କାହିଁକି ଏପରିକି ଆମର ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ଯେ ମରିଗଲେ ଗୋଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଲା? ଏବଂ ଯୋଉ ସିବିଆଇ ର ଡାଇରେକ୍ଟର ରାତି 12ଟା ବେଳେ ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମାନେ ଅଫିସ ରେଡ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଯେ ଓଡିଶା କ୍ୟାଡର ଆଇଏଏସ୍ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ମୋଦି ଆସିବା ଦିନଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଦିନଠୁ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି। ସେ କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ। ଆଜ୍ଞା ଏଥର ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଭିତରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବିହାର ରାଜନୀତିର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି? ମାନେ ଯାହା ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ପୋଜିସନ ମାନେ ଭଲ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ କାଲି ମୋହନ ଭାଗବତ ହରିୟାଣା ଭବନରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମୁସଲିମ ନେତା ମାନଙ୍କ ନେଇକିରି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କଣ ଏଇ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଦରକାର ପଡିଲା? ଆଗରୁ ତ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ମନେ ଥିବ ନଜୀବ ଜଙ୍ଗଙ୍କ 4-5 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନଜୀବ ଜଙ୍ଗ ଏମିତି 5 ଜଣ ନା 4 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ। ତାର ଫଲ ଆଉଟ୍ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଲିଞ୍ଚିଂ ଚାଲିଛି, ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ବମ୍ବେର ଯୋଉ ଇଏ ଟ୍ରେନ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମାନେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ୟୁଟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେ ମୁସଲିମ ମାନେ କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ସେ କଥା ଜଣା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସ ର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ବି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଠୁ ଚାହିଁବି ବିଜୟ ସାର୍, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧୀ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟା ଦରଦାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି। ଆମେରିକା ସିଆଡୁ ଧମକ ଦେଲାଣି ତମେ ଯଦି ଆମ କଥା ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ତମ ଇକୋନୋମିକୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିଦେବ। ପ୍ରତି ଥର ଧମକ ଏବଂ 24 ନା 25 ଥର ହେଇଗଲାଣି ଧମକ। ତା ସହିତ ଦେଶ ସାରା ଯୋଉ ଭଳି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ସରକାରୀ ଦଳ ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣାରେ ସରକାରୀ ଦଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସରକାରୀ କଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଗୋଟେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ ସଫଳ ହବାରେ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଉଠିଲେ କଥା ଉଠିଲେ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭେଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ନ୍ୟୁଜ ଆସିଛି। ଦେଖାଯାଉ କାଲି କଣ ସେସନ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନ୍ସର ଚାହିଁବି। ଚେୟାରରେ ବସିଥିବା 2 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ? ଓମ ବିର୍ଲା ଏବଂ ହରିବଂଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 2 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି, ଓମ ବିର୍ଲା ତ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ହରିବଂଶଙ୍କ ଉପରେ। ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଡିଆ ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ। ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନତା ଦଳ ୟୁରୋ ସେ ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଡିଆ ଗୋଟେ ଭଲ ମିଡିଆ ମ୍ୟାନ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ
ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯୋଉ ଭଳି ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ତ ଆଚରଣ ହଉଛି ଇଏ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ସେ ପୁରା ଭକ୍ତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ବିରୋଧୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କି? ବିରୋଧୀ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯେତିକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଭାବୁଛେ ଭିତରେ ଇସ୍ୟୁ ନେଇକିରି ଇସ୍ୟୁ ଅର୍ଥ କୋଉ ଇସ୍ୟୁଟା ଆଲୋଚନା ହବ କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋଚନା ହବ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସ ନିଜେ ଏଜେଣ୍ଡା ସେଟ୍ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ତା ଯୋଗୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ସେଇଟା ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କେତେ ପକେଇବ ନ ପକେଇବ ଅଲଗା କଥା କାରଣ ସେଠି ମୋଟାମୋଟି ତେଜସ୍ୱୀ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସେଠି ମାଇନର ଫୋର୍ସ ତେଜସ୍ୱୀ ଲେଫ୍ଟିଷ୍ଟ ଇଏ ମାନେ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୁଣି ଆସିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନିର୍ବାଚନ ଇଏ ତ ଆସିଲା ନିର୍ବାଚନ ସରିକି ପୁଣି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ପୁଣି ଡିଲିମିଟେସନ ଅଛି ପୁଣି ଜାତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେଠି ବିହାର ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ ତାପରେ ତ ଚାଲିଛି ଓଡିଶାକୁ ଆସିବେ ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଯିବ ତାପରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ ସାର୍ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସଦର ହାଲଚାଲ ବିରୋଧୀଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଅଯଥାରେ ଗତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣା ଯାଉନି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଏଥର ବି ରହିଛି ଏବଂ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା ପହଲଗାମ ଇସ୍ୟୁରୁ SIR ଏବଂ ଏବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଭିତରେ ଦେଶର ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ରହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧୀ ଉଠେଇବେ ଏବଂ ସଂସଦର ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।